مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند ہماری چٹان ہے، ہمارا قلعہ ہے، وہی ہمارا چھڑانے والا خدا ہے، وہی ہماری چٹان جس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری سپر اور ہماری نجات کا سنگ، ہمارا اونچا برج خدا ہی جو ہمیں قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، وہی ہماری راہ کو ہموار اور کامل کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خداوند ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے، وہ ہماری راہ کو راست بناتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح یسوع جو پیار کا دریا ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے۔ ابدی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے۔ جب نجات خدا کی طرف سے مفت مل رہی ہے، سب کو فری ہے، اور بہت آفرز لگی ہوتی ہیں کہ بائی ون گیٹ ون فری، تو لوگ بڑی خوشیوں سے جاتے ہیں۔ یہاں تو بالکل ہی فری ہے، نجات تو خدا کی حضوری سے بالکل فری ہے۔ آئیں اور اس نجات کو لے لیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے، تاکہ اس کے کلام میں جو قدرت ہے اور وہ جو دلوں کو بہانے والا خدا ہے، وہ جو ہمیں طاقت سے بھرنے والا ہے، وہ جو جب اس کی لہو کی ندیاں بہتی ہیں تو ہم شادمان ہو جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جہاں یسوع کا لہو لگ جاتا ہے وہاں کوئی بیماری، کوئی کمی، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح آج کا کلام جو امثال اس کا 19واں باب اس کی 5 آیات میں یوں لکھا ہے کہ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوں گے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ حکمت کہتا ہے جو مجھ میں حکمت ہے وہ کسی میں نہیں۔ یہ سب سے کلام پہلے میرے لیے ہے۔ آدمی کی حکمت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دولت مند بہت سے دوست پیدا کرتے ہیں پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ بتیرے لوگ فیض کی خوش آمدی کرتے ہیں اور اپنے میں دانش مند بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم عیسائی نبی کی معرفت دیکھیں 55 اس کی چیپٹر میں اور اس کی 8-9 میں ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے وہ بے انجام میرے پاس واپس نہیں آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کا کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے خدا کے خیالات ہیں، یہ ہمارے خدا کی مرضی ہے، اس لیے وہ ہمیں بار بار تاکید کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں صرف اس کی راہ پہ چلنا ہے، اور جب ہم سچائی سے اس کی پاک راہ پہ چلیں گے، اس راستے پہ چلیں گے، حکمت خدا سے آتی ہے اور ہمیشہ وہی بات کہتی ہے جو درست اور سچی ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ جو خدا کے خوف میں چلتے ہیں وہ سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا کے خوف کو مانتے ہیں، وہ صرف خدا کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ صرف جھوٹ نہیں بولیں گے اور غلط کام نہیں کریں گے، کیونکہ حکمت جو خدا کی طرف سے ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ ہمیں خدا کا خوف ہی ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے جینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیتے رہنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کا کلام لینا ہے، خدا کی مرضی کو اپنی اندر رکھنا ہے۔ خدا کا کلام مؤثر ہے، وہ جب آتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں جاتا، وہ ہماری زندگیوں کو بدل کے جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں ہے کہ جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں، جو جھوٹی باتیں گھڑنے والے ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بہن بھائیوں میں بھی نا اتفاقی ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہاں سے بات بہن بھائی کو، ہم سب مسیح میں بہن بھائی ہیں، ہم نے سیکھا کہ ہم سب یسوع میں بہن بھائی ہیں، تو اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے بات اٹھاتے وہاں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے وہاں ڈال کر وہ بدخوئیوں کو پیدا کرتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ وہ گناہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں
لکھا ہے 19 باب استثنا 19 باب 16 17 19 میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، کلام مقدس میں دکھایا گیا کہ کس طرح وہ پہلے جو بڑے نبی ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، قاصر ہوتے تھے، ان کے پاس یہ مقدمے لاتے تھے. آج کل تو عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں گھروں کے مقدمے. دیکھتے ہیں اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہوا خدا کے حضور کاہن اور ان دنوں کے قاصروں کے آگے کھڑے ہوں، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تم ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا. خدا نے حکم دیا کہ اگر جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا ضرور دینی ہے تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو. اسی طرح استثنا 19 اور 20 21 میں اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے. ہمیں برائی ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کو خدا کی حضوری میں لانا ہے. جو بڑے قاصر ہیں ان کے پاس کھڑے کرنا ہے، کاہنوں کے پاس کھڑے کرنا ہے. اور پھر لکھا ہے اور تجھ کو ذرا ترس نہ اور ان پر ذرا ترس نہ کرنا. خود جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، اور ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں. جو ہے یہ دیکھیں، یہ قانون ابھی بھی سعودی عرب میں ہے. جو جیسا کرے گا کیا کرے گا اس کے ساتھ اسی طرح کیا جائے گا، اسی طرح جو کچھ کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے خدا کو ان سب چیزوں سے بڑی نفرت ہے. بلکہ ہمارے خدا کو 6 نہیں بلکہ 7 چیزوں سے کنایت ہے. امثال 6 باب اس کی 16 اور 17 آیات میں دیکھیں 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے اسے کنایت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے جو جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹے کام کر وہ عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں یا آگے پیچھے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو صاف کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ ایک کھڈا کھود دیتے ہیں. لیکن آپ سوچیں وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا. خدا کہتا ہے جھوٹی آدمی کو سزا ملے گی، وہ ضرور مارا جائے گا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ایویں ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں ہی جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں اپنی اس گندگی کو نکال کر باہر پھینک دینا ہے تاکہ ہم سب جیتے رہیں، جس کے لیے میرے اور آپ کے باپ نے کفارہ دیا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کو دے دیا، جس نے ہمارے لیے اپنے بدن پہ 1 کم 40 کوڑے کھائے. کیا اس کفارے کو ہم بھول جاتے ہیں؟ پھر ہم بار بار وہی گناہ کرتے ہیں، بار بار وہی خطا کرتے ہیں، بار بار وہی غلطیاں کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں خدا کا، ذرا بھی خوف نہیں کہ خدا دیکھتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہمیں پہلے یہ سیکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح اعمال 5واں باب ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے، سفیرہ حنانیہ کی سٹوری. جو وہ 2 شخص ہوتے ہیں، جب خدا نے کلیسیا بنائی اور ہیکل میں سارے لوگ اپنی اپنی چیزیں بیچ کر سب کچھ خدا کی حضوری میں لاتے تھے تاکہ وہ ہیکل تھی وہیں لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی. اور انہوں نے کیا کیا تھا، حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنی جائیداد، بیٹی اور ہسبینڈ اور وائف نے ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا اور کہا کہ ہم اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. تو اس بات کے لیے جب وہ وہاں پہ پہنچے، مگر پطرس نے حنانیہ سے کہا کیوں تیرے دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی؟ تو نے روح القدس سے کیوں جھوٹ بولا اور زمین کی قیمت میں سے کچھ تو نے رکھ چھوڑا؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی؟ لیکن جب تم لوگ ارادہ کر لیا تھا کہ ایک کام کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں انہوں نے عہد کیا تھا کہ جو کچھ بیچیں گے ہم سیدھا خدا کی حضوری میں دیں گے، تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا ہوگا کہ کس کو پتہ چلنا تھوڑا رکھ لے، ایسے ہی ہے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی. لیکن وہ خدا کی حضوری میں تھا. اسی طرح جب وہ حنانیہ آیا تو اس نے جھوٹ بولا اور وہ کیا ہوا، فوراً زمین پہ گر گیا، اسی پل گر گیا. اس کے 3
3 घंटे के बाद उसकी बीवी भी इस वाक़े से जो नावाकिफ़ थी, उसने भी वही किया जो सलाह की हुई थी, जो वादा उन्होंने दोनों ने सलाह की थी कि ऐसे करेंगे, ऐसे झूठ बोल देंगे, तो उसने भी ऐसा किया। 3 घंटे के बाद उसके शौहर के दफनाने वाले आए और उसे भी साथ लेकर वहीं दफना दिया। तो हम देखते हैं कि उसी वक्त फिलफौल उनकी डेथ हो गई झूठ बोलने पर। अगर इसी तरह अगर हम देखें कि खुदा का कलाम जो सच्चा है, जो बरहक है, वो जो उसने कह दिया है वो अटल है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं पैदाइश 31 चैप्टर उसका कि यकूब लादन से अपने ससुर से भाग कर जाता है, फ़रार होके जाता है। क्यों होके जाता है? कि उसने बड़े साल जो उसके साथ काम किया था, पर वो उसे उसकी जो सही कीमत थी वो अदा नहीं करता था। उससे पहले तो एक जिससे वो राखल से प्यार करता था, उसने अपनी लिया से शादी करा दी और फिर कहा कि 7 साल और मेहनत कर, और उसने फिर 7 साल दिए और इसी तरह वो करता रहा। और आखिर में उसने सोचा कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। इसी तरह हम देखें इसकी 26 आयत में, तब लादन ने यकूब से कहा, तूने ये क्या किया? मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इसी तरह ले आया, गोया वो तलवार से सैर की गई हैं। तो इसी तरह छुपा के ले आए। लेकिन जब वो आया तो उसे नहीं पता था। अगर हम इसकी देखें आयत 30 में कि खैर अब तू चला आया तो चला आया, तो क्योंकि अब बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तो उसमें इसको नहीं पता था। तब यकूब लादन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को जबरे से मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता ना बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि यकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। राखल ने क्या किया था? वो अपने बाप के उन बुतों को चुरा लाई थी। और जब उन्होंने क्या किया, पूरे चुनाचे लादन यकूब और लिया और दोनों लोंडियों के खैमों में गया, पर उनको वहाँ ना पाया जो बुत ढूंढ रहे थे। तब वो लिया के खैमे से निकल कर राखल के खैमे में दाखिल हुआ, और राखल उन बुतों को लेकर ऊँट के ऊपर जाके बैठ गई। और लादन ने सारे खैमे में टटोल कर देख लिया, उनको कुछ ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी, ऐ मेरे बज़ुर्ग, तू इस बात से नाराज़ ना होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकी, क्योंकि मैं ऐसी हालत में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढने पर बुत ना मिले। मतलब हमने देखा कि उसने ढूंढा और उस पर बुत ना मिले। हम देखते हैं कि राखल जो थी वो इस बुतों को चुरा के लेके आई थी और फिर झूठ भी बोला। फिर हम देखते हैं कि राखल की वफ़ात जब हुई, ये हम देखते हैं इसके पैदाइश 35 बाब। अगर हम 16 से देखें तो किस तरह हुए कि वो बैतलहम से चली और फरहान थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखल के दर्द ज़र लगा, और उसने एक बेटे को जन्म दिया और फिर वो मर गई और राखल मर गई और फरहान यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई, और यकूब ने उसका नाम बेंजामिन रखा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमें खुदा मौका देता है, सबको बार बार मौका दिया जा रहा है कि झूठ ना बोलो, तौबा करो। इसी तरह अगर हम देखें मकाशवा 9 बाब उसकी 20 में है, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की और शैतान की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज ना आए, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती है, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। आज भी वक्त है कि खुदा हमें रोज़ वक्त देता है, खुदा हमें रोज़ टाइम देता है कि ताकि हम सब अपने गुनाहों का इकरार करें और मुंह से तौबा करें। खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ना तो इंसान है कि वो झूठ बोले, ना वो आदमजात है कि अपने इरादे बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने ना किया, या जो वो फरमाता है वो पूरा नहीं करता, वो सब कुछ करने में कादिर है। उसे खुदावंद कहता है कि उसे सब झूठे लबों से और बड़े बोलने वालों की ज़ुबानों से नफ़रत है। वो कहता है वो उन्हें काट डालेगा। तो हमें क्या करना है, उससे पहले कि हमारे पास ये वक्त आए
किसी को नहीं पता कि ये वक्त कब आना है। हमें उस वक्त के आने से पहले क्या करना है, अपने हर गुनाहों का इकरार करना है, अपनी हर बदी से इकरार कर कर पीछे हो जाना है, उसे अपने जिस्म से निकाल देना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि इससे बेहतर है कि हमारी पूरा बदन जला जाए। अगर मेरी आँख मुझे धोखा देती है या मेरी आँख गलत देखती है तो मुझे क्या करना है, उस जगह से किनारा कर लेना है, यानी कि अपनी आँख निकाल देनी, किनारा कर लेना है। वो उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना है कि मैं फिर वो बातें देखूं। अगर वो चीज़ें बार बार मेरी ज़िंदगी में आ रहा है तो मुझे वो रास्ता बदली कर लेना है और मुझे कलाम को सुनना और उस पर तवज्जो करना है, क्योंकि मुबारक है वो सब जिसका तवक्कुल उस पर है, जो खुदा हमें कलाम देता है, जो खुदावंद फरमाता है हमने क्या करना है, उस पर सिर्फ तवक्कुल करना है। जब हम अपना तवक्कुल उस पर करेंगे तो खुदावंद खुदा हमारी रहनुमाई करेगा, वो हम अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमें संभालेगा, वो हमारी सलाहियत करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है और हमें अपने जलाल में वो क्या करेगा, कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा कौन है और ज़मीन पर तेरे सिवा मैं किसी की मुश्ताक नहीं, कि खुदावंद ही हमारी कुव्वत और हमारे छुपने की जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने खुदा से दूर नहीं रहना, क्योंकि देखें कलाम में लिखा है, क्योंकि देख वो जो तुझसे दूर हैं वो फना हो जाएंगे और तूने उन सब को जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर देगा। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाह गाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ खुदा की साया में आ जाना है, अपने आप को पूरे तौर पर उसकी हजूरी में रखना है ताकि हम सब बचाए जाएं। हमारा खुदावंद हमें पसंद करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो हमारे गुनाहों से नफ़रत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है, अपने गुनाहों से किनारा करना है और उसकी पाक हजूरी में आना है। हमें गुनाहों से किनारा करना, बल्कि हर एक गुनाह जो खुदावंद की हजूरी में लिखा गया, झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, क्या झूठ बोलने से हमें अपने आप को स्टैंड करना है, अपने आप को खड़ा करना है और इस कलाम पे खड़े रहना है, बस कलाम पर खड़े रहना। कलाम जो कह रहा है बस यही सच है और कुछ सच नहीं। हमें ये सच्चाई छुड़ाएगी और यही सच्चाई हमें बचाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम हासिल कलाम जो ये है कि सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो करनी है, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेना है। और जब हम ये कलाम हमारे अंदर होगा तो हमें पता होगा कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने गाली नहीं देनी। इन सब बातों से अपने आप को क्या करना है, खुदा की रहनुमाई मांगनी है, उसकी पनाह मांगनी है। सुबह उठते अपने आप को खुदा की हजूरी में रखना है और उसके पहरों को मांग लेना है कि खुदा मेरी ज़ुबान का पहरा ले ले, मेरी होठों का पहरा ले ले, मेरी नज़रों का ले ले, ताकि मैं गुनाह ना करूं। जब हम इरादा करेंगे तो खुदावंद हमारी मदद करेगा। इसलिए खुदावंद ने हमें मददगार दिया है जो हमारी शिफायत करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें दिखाता है कि हमने क्या करना है। हमें अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये धन दौलत की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को लेना है। ये दो धारी तलवार जब मेरे और आपके घर में होगी, हमारी ज़िंदगियों में होगी, तो हम सब बचाए जाएंगे और छुड़ाए जाएंगे। खुदावन सबको बरकत दे। तमाम बीमारों के लिए ख़ास दुआ करते हैं बाप, जो आज हॉस्पिटल या घरों में खुदावन जी बीमार हैं, उन्हें शिफा दे ताकि वो ज़िंदगी पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और आपके नाम को जलाल दे। खुदावन सबको बरकत दे और सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। जिंदा खुदावन जी हम उसी नाम से आपसे मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।